सोमवार ਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਘਾਟੀ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਮਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ एक मोर्चा उभरदा होया दिखाई दे रहा है। पंजशीर दे विच इकट्ठे हो रहे तालिबानी विरोधी मोर्चे दे बुलारे दा कहना है कि साडा गुट जंग तो पहला गलबात दे जरिए शांति स्थापित करना चाहता है। नैशनल रेजिडेंट्स फ्रंट के मैंबर अली नजरी ने दस्सिया है मीडिया नूं कि तालिबानी विरोधी लीडर मरहूम अहमद शाह मसूद दे पुत्र अहमद मसूद की अगवाई दे विच हज़ारां लड़ाके इत्थे इकट्ठे हो गए ने ते होर भी हो रहे ने। उन्हां कहा कि नैशनल रेजिडेंट्स फ्रंट का मनना है कि स्थाई शांति दे लई अफगानिस्तान दीआं बेसिक समस्यावां दा हल जरूरी है। मुल्क विच जो राह असीं पिछले 40 साल जां 100 साल जां 200 सालां तो जिहड़े राह ते असीं चल रहे हां उस राह ते हुण नहीं चलिया जा सकदा। उन्होंने कहा कि देश की सब तो वड्डी समस्या केंद्रीकृत सियासी प्रणाली है। अफगानिस्तान वख-वख घट गिणतियां दा मुल्क है, कई संस्कृतियां दा सभ्यतावां दा घर है। इत्थे सत्ता दे विच सांझेदारी दी लोड़ है, ना कि एक ग्रुप दे विच एक गुट दे हथ विच जे सत्ता आ गई तो उही मुल्क दे विच सत्ता चलाएगा ते घट गिणतियां ते जुल्म ढाएगा। इस करके वो मानते हैं कि सत्ता दी सांझेदारी इत्थे होनी चाहिए है। सो पंजशीर अफगानिस्तान का अजिहा इलाका है जिथे हाले तक तालिबान दाखिल नहीं हो सकिया। इस दरमियान अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने दावा किया है कि तालिबान ने पंजशीर घाटी के दाखले नेड़े अपने लड़ाकियां नूं इकट्ठा करने की कोशिश की है पर तालिबान दे एंटर होने तो पहला ही अंदराब घाटी दे विच तालिबान लड़ाकियां दा भारी नुकसान होया। दूसरे पासे तालिबानी विरोधी ताकतां ने दावा किया है कि असीं लगभग 300 तालिबानी लड़ाकियां नूं इत्थे मार दिता है पर तालिबान ने इस दावे का खंडन किया है। तालिबान ने अजिहा होने तो पूरा इनकार किया है। ऐतवार नूं ट्विटर ते पोस्ट किए गए एक सुनेहे दे विच उन्हां लिखिया कि संघर्ष करने वालियां ताकतां ने सालंग राजमार्ग नूं बंद कर दिता है ते अजिहे इलाके ने जिस तों तालिबान नूं बचना चाहिदा सी। सालेह दे ताज़ा बयान ते तालिबान ने कोई टिप्पणी नहीं की है। BBC उर्दू दे तालिबानी सूत्रां दे हवाले दे नाल इसने लिखिया है कि उन्हां दा एक कमांडर यानी कि तालिबान दा एक कमांडर कारी फजीहुद्दीन इस लड़ाई की अगवाई कर रहा है। हालांकि तालिबान ने 300 लड़ाकियां दे मारे जाने की खबर का खंडन किया है पर यह बिल्कुल सच है कि पंजशीर दे विच तालिबान का कोई प्रभाव नहीं है। ते उधर तालिबान ने अमरीका नूं वार्निंग दिंदियां कहा कि अफगानिस्तान छड्ड के जाण दे लई पश्चिमी मुल्कां नूं दित्ती गई 31 अगस्त तक की मोहलत वधाई नहीं जाएगी, यानी कि अमरीका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान नूं खाली कर देवे। तालिबान के बुलारे सुहैल शाहीन ने कहा कि 31 अगस्त डेडलाइन है, इस तो वध असीं तुहानूं रहण नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इस तारीख तक अमरीकी फौजां अफगानिस्तान तो चलियां जाणगियां ते इस तारीख तो बाद रुकण नूं अफगानिस्तान दे उत्ते कब्जे के तौर पर असीं देखांगे ते अंजाम भुगतण दी भी तालिबान ने अमरीका नूं चेतावनी दित्ती है। उधर बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मंगलवार नूं ग्रुप 7 देशों की बैठक दे विच राष्ट्रपति बाइडन नूं काबुल दे विच थोड़ा समा होर रुकण लई भी कह सकते हैं। अफगानिस्तान दे विच फसे हुए सिखां ते हिंदुआं की गल कर लीए तो हाले भी सैकड़े सिख काबुल के गुरुद्वारा करते परवान दे विच बैठे हुए ने ते इधर आउण दे लई पूरी कोशिश कर रहे ने अते सोमवार दी रात नूं इत्थे एक जहाज़ पहुंचण की जानकारी मिली है जिस दे विच 46 अफगानी हिंदू ते सिख ते कई होर भारती ने जिहड़े ओह इत्थे पहुंचण की खबर जिहड़ी आई है ते नाल उन्हां दे 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप भी लिआंदे जा रहे ने। तस्वीरां ने जिहड़ियां ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी नमस्ते सर, ये देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तो सारा
हम बाहर जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। और थैंक यू आपका बहुत। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਈ ਬੈਠੇ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ यूके ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ यूके ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ 56 ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾ ਤੋਂ 4 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 146 ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ 104, ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 3 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ 392 ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ MP ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ 2 ਨੇ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਗਾਰਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। CNN ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨਾਈਪਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਫਗਾਨੀ ਗਾਰਡਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਗਾਰਡਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 2 ਨਾਟੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਡਾਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਤੀਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।